ओके चलो तो हवे आपणे आजे जे छे ए उष्मागति शास्त्र जे छे चेप्टर नंबर 6 नी जो आपणे वात करीए कि भाई उष्मागति शास्त्र तो एना पहला लेक्चर नी अंदर आपणे बधा ज बेसिक थियरी जे छे ई आपणे शीखाता दरेकना बेसिक फंडामेंटल भाग जे छे ई शीखाता। आजे हवे थोड़ाक आगळ जईए अने आजे आपणे जे मुक्त ऊर्जा अने एंट्रोपी जे छे एना साथेना संबंध जे छे ए संबंधनी आपणे वात करवानी थशे। तो आपणे मुक्त ऊर्जा अने उष्मागति शास्त्र जे छे एनी जो चर्चा करिए तो आपणे नाम आप्युं हतुं गिब्सनी मुक्त ऊर्जा। जो सांभळो आजे गिब्सनी मुक्त ऊर्जा जे छे बात करिए तो गिब्सनी मुक्त ऊर्जा जे छे ने आपणे कई रीते दर्शावशो तो के भाई गिब्सनी मुक्त ऊर्जा जे छे ने बे रीते संकळाયેલી છે। बे प्रकारना कार्यो जे छे ई करवाना છે એટલે गिब्सनी मुक्त ऊर्जा जे छे એટલે એને દર્શાવશું ડેલ્ટા G વડે પણ એને આપણે બે ભાગમાં વર્ગીકૃત કરી નાખશું। કેટલા ભાગમાં? બે ભાગમાં। એમાંનો પહેલો ભાગ જે છે એને નામ આપવામાં આવે છે यांत्रिक कार्य। આપણે આની જો વાત કરીએ તો એને શેના તરીકે દર્શાવશું તો કે એને યાંત્રિક કાર્ય તરીકે દર્શાવશું। હવે આ જે યાંત્રિક કાર્ય શબ્દ આપણે બોલીએ છીએ એનો મતલબ શું થાય તો કે ભાઈ યાંત્રિક કાર્ય જે છે એનો મતલબ આવો થશે કે આપણી પાસે જે ડેલ્ટા G જે છે એનું મૂલ્ય ઋણ થતું હોય ને तो ये वधारे कार्य आपी शके एटले अहींया आपणे लखाय डेल्टा G बराबर नेगेटिव। अहींया आपणे शुं लखी शकाय डेल्टा G बराबर नेगेटिव। फॉर एक्जाम्पल कोई जे छे ए घटकनुं मूल्य -10 छे, कोई घटकनुं मूल्य -100 छे, कोई घटकनुं मूल्य -1000 छे। तो आनो मतलब शुं थयो के माइनस निशानी तो आपणे मात्र ने मात्र शेना माटे लईए छीए नेगेटिव तो आपणे लईए छीए के आनाथी आपमेळे कार्य थाय छे ए दर्शाववा माटे। आपणे जे छे शेना माटे लईए छीए जे आपमेळे कार्य थाय छे एना माटे। हवे जो हूँ माइनस ने न जोऊं तो ई 10 100 ने 1000 मतलब माइनस में जेम जेम किंमत वधी गई एम एना द्वारा आपवामां आवती वृत्ति प्रक्रिया जे छे ए प्रक्रिया केवी थती जाय छे तो के प्रक्रिया वधारे ने वधारे थती जाय छे। कई थती जाय छे? वधारे। એટલે આપણે લખી નાખશું કે જેમ મૂલ્ય વધારે ઋણ તેમ तेना द्वारा थतु कार्य जे छे ए कार्य केवुं मळे तो के कार्य महत्तम मळतुं जाय के भाई आपणी पासे जे छे मूल्य माइनस में करतुं गयुं तो आपने महत्तम कार्य जे छे मळतुं जाय छे। तो हवे आ वस्तुने दर्शाववा माटे आपणे लखशुं डेल्टा G बराबर -W max અને જે છે શું કહેવામાં આવે છે डेल्टा G बराबर -W मैक्स। मैक्स नो मतलब मैक्सिमम यांत्रिक कार्य जे छे ए माइनस में वधारे ने वधारे यांत्रिक कार्य दर्शावे छे। हवे पाछुं कार्यनी आपणे वात करीए तो आपणे उष्मागति शास्त्रनो प्रथम नियम जे हतो उष्मागति शास्त्र जे छे एना प्रथम नियम जे छे ए प्रथम नियमनी जो वात करीए तो प्रथम नियम वखते आपणे शुं शीखवाड्युं हतुं के आंतरिक ऊर्जा में थतो फेरफार जे छे ए +or-q +or-w जेवो होय छे। बराबर। हवे आपणे जनरली सूत्र द्वारा दर्शाव्यो तो डेल्टा U बराबर q + w। तो w ने सूत्रनो करता आपणे बनावવો होय तो शुं कहेवाय q - डेल्टा u। तो एने शुं कहेवाय Q - डेल्टा U। आ किंमत आपणे आ जग्याए पण दर्शावी सकीए। तो ये आंतरिक ऊर्जा अने उष्माना शोषण अथवा उष्माना उत्सर्जन साथे संकळायेलुं छे। कोनी साथे संकळायेलुं छे? उष्माना शोषण अथवा उष्माना उत्सर्जन साथे। तो आ आपणे गिब्सनी मुक्त ऊर्जा माटे जे चर्चा करी कोण हतुं तो के अत्यारे जे चर्चा करी ए यांत्रिक कार्य हतुं। केवुं कार्य हतुं? यांत्रिक कार्य। हवे आपणे आना ज द्वारा जे छे ए बीजा नंबरनुं काम जोईए तो एने विद्युतीय कार्य कहेवाय। शुं कहेवाय? विद्युतीय कार्य।
તો વિદ્યુતીય કાર્ય છે એટલે એને દર્શાવશું ડેલ્ટા જી બરાબર માઇનસ ડબલ્યુ ઇલેક્ટ્રિકલ, એટલે એને ઇલેક્ટ્રિક તરીકે દર્શાવાય કે આના દ્વારા જે કામ થાય છે એ કેવું છે, વિદ્યુતીય પ્રકારનું છે, એટલે એને કહેવાય માઇનસ ડબલ્યુ ઇલેક્ટ્રિકલ. તો હવે આપણે આ જે ઇલેક્ટ્રિકલ કાર્યની જો વાત કરીએ ડબલ્યુ ઇલેક્ટ, તો એનો બરાબર મતલબ થશે NF(E0) સેલ, કે કોઈ પણ વિદ્યુત વિભાજન અથવા વિદ્યુત રાસાયણિક કોષની આપણે ચર્ચા કરીએ તો એ શેના ઉપર આધારિત છે, તો કે ભાઈ વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ જે છે એનો આધાર હોય છે E0 સેલ ઉપર, NF ઉપર. તો N જે છે એ પ્રક્રિયા દરમિયાન ફેરફાર થતા કેટલા મોલ ઇલેક્ટ્રોન છે એ દર્શાવે છે. F જે છે એટલે આને આપણે લખશું ઇલેક્ટ્રોનનો ફેરફાર. F જે છે એને કહેવામાં આવે છે ફેરાડેનો અચળાંક. બરાબર, વિદ્યુત રસાયણમાં આપણે શીખાય ફેરાડે અચળાંક છે એની કિંમત કેટલી હોય, તો એની કિંમત હોય 96500 કુલમ. કેટલું હોય, 96500 કુલમ. અને E0 સેલ જે છે એ પાછું શું દર્શાવે છે, તો કે એને કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ પ્રમાણિત કોષ પોટેન્શિયલ. એને શું કહેવામાં આવે છે, પ્રમાણિત કોષ પોટેન્શિયલ જે છે એના તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે. તો હવે આપણી પાસે જે છે આ જુઓ તમામ પ્રકારની વસ્તુ થઈ ગઈ. હવે આપણી પાસે આ જે છે શું થઈ ગઈ, તમામ પ્રકારની વસ્તુ થઈ ગઈ જે કોની સાથે સંકળાયેલી હોય છે, મુક્ત ઉર્જાની સાથે. કોની સાથે સંકળાયેલી હોય, મુક્ત ઉર્જાની સાથે. એટલે મુક્ત ઉર્જા બે પ્રકારના કાર્યથી જોડાશે, યાંત્રિક કાર્ય એટલે કે ડેલ્ટા જી બરાબર માઇનસ ડબલ્યુ મેક્સિમમ, અને વિદ્યુતીય કાર્ય ડેલ્ટા જી બરાબર માઇનસ ડબલ્યુ ઇલેક્ટ. તો ડબલ્યુ ઇલેક્ટની જે કિંમત છે એ આપણે ઉપર લખીએ તો આપણને મળશે ડેલ્ટા જી બરાબર માઇનસ NF(E0) સેલ. સાથે સાથે આપણે ચર્ચા કરીએ ને તો ડેલ્ટા જી જે છે એ સંતુલન અચળાંક સાથે પણ સંકળાયેલું હોય, કેમ કે કોષ જે છે એ એક સમયે તો સંતુલન અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે, તો એને આપણે નામ આપશું -2.303 log RT, અથવા આપણે એક કામ કરીએ RT ને આગળ લખીને 2.303 RT log Kc. તો જો આપણે એને આ સ્વરૂપે પણ દર્શાવી શકીએ. જો બે પ્રકારના સમીકરણ મળ્યા. હવે ડેલ્ટા જી બંને બાજુએ કોમન છે તો તમે NF(E0) સેલ અને 2.303 RT log Kc ને પણ એકબીજા સાથે સંકળાવી શકો છો. હવે આ બેને ભેગા કરવામાં આવે તો એમાંથી નળ સમીકરણ બને. કોનું સમીકરણ બને, નળ સમીકરણ. જે આપણે વિદ્યુત રસાયણમાં શીખ્યા છીએ ને એ પ્રકારનું આપણે આમાંથી સમીકરણ જે છે એ બનાવી શકાય છે. તો આ બધી વાત જે છે એ કોના સાથે કીધેલું છે, તો કે આ બધી વાત આપણે ચર્ચા જે છે એ મુક્ત ઉર્જા જે છે એ મુક્ત ઉર્જા સાથે કરેલી છે. એટલે આ થઈ ગિબ્સની મુક્ત ઉર્જા. રેડી, ખ્યાલ આવી જશે? ઓકે. હવે આપણે ગિબ્સ હેલ્મહોલ્ટ્ઝ સમીકરણ જે છે એની ચર્ચા કરશું. હવે આના પછીની જો વાત કરીએ તો આપણે શું કરવાનું છે, તો કે આના પછી આપણે ગિબ્સ હેલ્મહોલ્ટ્ઝ સમીકરણ જે છે એની ચર્ચા જે છે એ ચર્ચા કરવાની છે. ખ્યાલ આવશે? તો આ જે ગિબ્સ હેલ્મહોલ્ટ્ઝ સમીકરણ જે છે એને કઈ રીતે દર્શાવી શકાય, તો એ આપણે જે છે એ એન્થાલ્પી સાથેનો સંબંધ દર્શાવશે. કોની સાથેનો સંબંધ દર્શાવશે, એન્થાલ્પી. ગિબ્સ હેલ્મહોલ્ટ્ઝ સમીકરણ જે છે એની આપણે વાત કરીએ તો એને આપણે કહેવાનું છે આવી રીતે, ડેલ્ટા જી બરાબર ડેલ્ટા એચ માઇનસ ટી ડેલ્ટા એસ. સમીકરણ એકદમ સિમ્પલ પ્રકારનું છે કે ભાઈ ડેલ્ટા જી બરાબર ડેલ્ટા એચ માઇનસ ટી ડેલ્ટા એસ. બધાની ઓળખાણ કરી નાખીએ. ડેલ્ટા જી એટલે હંમેશા મુક્ત ઉર્જાનો ફેરફાર દર્શાવશે. ડેલ્ટા એચ ની વાત કરીએ તો આને કહેવામાં આવે છે એન્થાલ્પી ફેરફાર. ટી ની જો વાત કરીએ તો એ આપણને નિરપેક્ષ તાપમાન દર્શાવે છે, જેનું મૂલ્ય હંમેશા આપણે કેલ્વિનમાં લેવાનું હોય છે.
અને ડેલ્ટા એસ ની જો વાત કરીએ તો એને કહેવામાં આવે છે એન્ટ્રોપી ફેરફાર. એને શું કહેવામાં આવે છે? એન્ટ્રોપી ફેરફાર. આ એન્ટ્રોપી ફેરફાર જે છે એનું મૂલ્ય આપણને આવી રીતે મળી શકે. તો આને આધારે આપણને જે છે નાના મોટા દાખલા પૂછાતા હોય છે. હવે જે એન્થાલ્પી ફેરફાર છે ને એને પ્રક્રિયા એન્થાલ્પી પણ કહેવાય. એને બીજા શબ્દમાં કહેવા જઈએ તો એને શું કહેવાય? એને આપણે પ્રક્રિયા એન્થાલ્પી તરીકે પણ દર્શાવી શકીએ છીએ. આમાંથી પણ નાના મોટા પ્રશ્નો જે છે એ નાના મોટા પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે. તો આ એક વધારાનું સમીકરણ હતું જેને આપણે અહીંયા દર્શાવીએ છીએ ડેલ્ટા જી બરાબર ડેલ્ટા એચ માઇનસ ટી ડેલ્ટા એસ. હવે આપણે આના ઉપરથી એક ખાલી એમસીક્યુ જે છે એ તમને કરાવી દઉં છું. પછી આપણે જે છે એ બધા જ પ્રશ્નો જે છે એ પહેલેથી સોલ્વ કરવાના પ્રયત્ન કરીએ. ચાલો, એક આપણને એવું કહે છે કે ભાઈ 300 કેલ્વિન તાપમાને પ્રક્રિયાની એન્ટ્રોપી પ્રક્રિયાનો એન્ટ્રોપી ફેરફાર જે છે એ ફેરફાર આપણને દર્શાવ્યો છે 220 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ જેટલો. હવે જો આ જ પ્રક્રિયાનો એન્થાલ્પી ફેરફાર આ જ પ્રક્રિયાનો એન્થાલ્પી ફેરફાર એ 440 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ હોય તો ડેલ્ટા જી નું મૂલ્ય મેળવો. પણ પ્રશ્ન હકીકતમાં જે છે એવો આપેલો છે. અત્યારે મેં પ્રશ્ન થોડોક બદલી નાખ્યો. એમાં આપણે પ્રશ્ન એવો પૂછ્યો હતો કે આ પ્રક્રિયા જે છે એ આપમેળે થશે કે આપમેળે થશે નહીં, એવા પ્રકારના ઓપ્શન જે છે આપેલા હોય એટલે આપણે એ સમજવાનું છે. તો એ વસ્તુ જે છે એને સમજવા માટે થઈને આપણે શું કરશું તો કે આપણે આ બધી કિંમતને આપણે ડેલ્ટા જીના સૂત્રમાં મૂકશું. પછી જોવાનું છે કે ડેલ્ટા જીનો જવાબ કેવો આવે છે, પોઝિટિવ આવે છે કે નેગેટિવ આવે છે. જો ડેલ્ટા જીનો જવાબ પોઝિટિવ આવે તો આપણને ખબર પડી ગઈ કે આ પ્રક્રિયા આપમેળે થશે નહીં. અને જો ડેલ્ટા જીનો જવાબ જે છે એ કેવો આવે, નેગેટિવ આવે, તો આપણને પાછી તાત્કાલિક ખબર પડવાની છે કે હવે આ પ્રક્રિયા આપમેળે થઈ શકે છે. એટલે આપણે શું કરશું તો કે આપણે ડેલ્ટા જી, એક જ મિનિટ, અહીંયા છે ને મૂલ્ય જૂલ પ્રતિ મોલ હોય. એન્ટ્રોપી ફેરફારનો જવાબ શેમાં આપ્યો હોય? જૂલ પ્રતિ મોલમાં. હવે જો ડેલ્ટા જી બરાબર શું કહેશું? ડેલ્ટા એચ માઇનસ ટી ડેલ્ટા એસ. તો હવે આપણે ડેલ્ટા જી ની કિંમત ગોતવી છે એટલે ડેલ્ટા જી ને એમના એમ રાખશું. પણ જો એન્થાલ્પી ફેરફાર છે ને એ કિલો જૂલમાં આપ્યો હોય. શેમાં? કિલો જૂલમાં. એટલે આપણે જે છે શું કરી નાખશું તો કે 440 વાહે 3 મીંડા બીજા માઇનસ, કેમ કે આપણે કિલો જૂલને શેમાં ફેરવું? જૂલમાં, કેમ કે બાકીના આઇકમ પાછા જૂલમાં આપેલા હોય. હવે આપણે એની કિંમત જે છે એ ટી ડેલ્ટા એસ, ટી કેટલું લેવાનું કીધું છે? 300 કેલ્વિન તાપમાને, અને મૂલ્ય કેટલું લેવાનું છે? 220 જેટલું. તો હવે આપણે આ જે છે એ 44 ગુણ્યા 10⁴ માઇનસ, આને આપણે કહેશું 3 ગુણ્યા 10⁵ ગુણ્યા 22 ગુણ્યા 10⁻1. ફરીથી એક વખત 44 ગુણ્યા 10⁴ માઇનસ, એક કામ કરીએ, આને પણ આપણે શું કરી નાખીએ? 4 ઘાત કરી નાખીએ. એટલે કે 2.2 ગુણ્યા 10⁵. 3 ગુણ્યા 2.2 જે છે એ, અને અહીંયા આવી જશે 10⁴. એટલે 10⁴ ને આપણે શું કરશું? કોમન કાઢી નાખશું. ચાલો, તો 22 ગુણ્યા 3 કર્યા હોત તો આપણે જવાબ કેટલો મળે? 66. બરોબર છે. તો આનો જવાબ કેટલો થઈ ગયો? 6.6. 10⁴ જે છે એ આપણે કોમન કાઢી નાખીએ. હવે 44 માંથી 6 જાય એટલે મૂલ્ય કેવું આવશે? પોઝિટિવ. મૂલ્ય કેવું આવશે? પોઝિટિવ. બરાબર છે. ચાલો, તો હવે આપણે જે છે એ 44 માંથી 6.6 ને બાદ કરીએ એટલે આપણને જવાબ મળશે 37.4. કેટલો મળવો જોઈએ? 37.4 ગુણ્યા 10⁴ જૂલ પ્રતિ મોલ. પણ અગત્યનું એ છે કે અહીંયા તમારો જવાબ શેમાં આવ્યો છે? પોઝિટિવ. આ પોઝિટિવ જવાબ એવું દર્શાવે છે કે આપેલ પ્રક્રિયા આપમેળે થતી
નથી કે હવે જે આપણને પ્રક્રિયા આપી છે ને એ પ્રક્રિયા આપમેળે થવાની નથી, કેમ કે એન્ટ્રોપી ફેરફાર અને એન્થાલ્પી ફેરફારનો જે તફાવત છે એ કેવો મળે છે? પોઝિટિવ મળે છે. ચાલો હવે બીજું આપણને એવું કહે છે કે 300 કેલ્વિન તાપમાને પ્રક્રિયા આપમેળે થાય, સોરી આપણને એમ કહે છે કે ભાઈ કે જો ડેલ્ટા જી નું મૂલ્ય -400 જૂલ પ્રતિ મોલ અને પ્રક્રિયા એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય -200 જૂલ પ્રતિ મોલ હોય તો 300 કેલ્વિન તાપમાને એન્ટ્રોપી ફેરફાર ગોતો, એન્ટ્રોપી ફેરફાર મેળવો. તો હવે આપણને જો ડેલ્ટા જી ની, ડેલ્ટા એચ ની અને ટી બધાની કિંમત આપી દીધી છે, તો એન્ટ્રોપી ફેરફાર મેળવવા માટે આપણે શું કરશું? ડેલ્ટા એસ ને સૂત્રોનો કરતા બનાવશું. એટલે પહેલા લખવું પડશે ટી ડેલ્ટા એસ. આપણે શું કરવું પડશે? ટી ડેલ્ટા એસ. હવે હું ટી ડેલ્ટા એસ ને બરાબરની આ બાજુ લાવું તો ડેલ્ટા જી બરાબરની ઓલી બાજુએ જતા રહે, એટલે કે ડેલ્ટા એચ માઇનસ ડેલ્ટા જી. ચાલો ડેલ્ટા એચ ની કિંમત કેટલી હતી? -200 અને માઇનસ અને આની કિંમત કેવી છે? -400. તો અહીંયા આપણને ખબર પડશે કે આ માઇનસ માઇનસ કેવું થાય? પ્લસ, એટલે કે -200 + 400, એટલે આનો કુલ જવાબ કેટલો આવ્યો? -200. હવે જો મારે ડેલ્ટા એસ ગોતવું હોય તો -200 ના છેદમાં શું કરી નાખવાનું? 300. ચાલો તો હવે આપણી પાસે જવાબ જે છે એ કેટલો થઈ ગયો? -2/3. અહીંયા આપણી પાસે જવાબ કેવો થઈ ગયો? -2/3. હવે આમાં આપણે કંઈ સાદુરૂપ આગળ આપતા નથી, 2/3 કરવાનો કાંઈ મતલબ નથી. તો આ -2/3 જૂલ પ્રતિ મોલ જે છે એ આપણને શું મળી જાય છે? એન્ટ્રોપી ફેરફાર. પણ અહીંયા એન્ટ્રોપી ફેરફાર કેવો મળે છે? માઇનસ. એ માઇનસ દર્શાવે છે કે આ પ્રક્રિયા હવે આપમેળે થવાની નથી. ડેલ્ટા જીનું મૂલ્ય ઋણ હતું, પણ ડેલ્ટા એસ નું પરિણામી મૂલ્ય જે છે એ કેવું આવી ગયું? તો કે બંનેના મૂલ્ય કેવા થઈ ગયા? ઋણ. તો આપણે પ્રક્રિયા વિશે કંઈ કહી શકાય નહીં. મૂલ્ય આપણને કેટલું મળવાનું છે? -2/3. રેડી? ચાલો તો હવે આજે છે તો આપણે સિમ્પલ ફોર્મેટના દાખલા શીખ્યા. હવે આપણે ડેલ્ટા જી સાથેનો સંબંધ દર્શાવી શકાય એવા 1-2 દાખલા પહેલા શીખીએ, બરાબર છે? પછી આપણે શરૂઆતથી આગળ વધશું. ચાલો તો ત્રીજા નંબરે શું જોશું આપણે? તો કે ત્રીજા નંબરે જોશું આવી રીતે ડેલ્ટા જી બરાબર -NF(E0) સેલ. તો જો આપણે વિદ્યુત રસાયણ જે છે ને એમાં એક ઉદાહરણ તરીકે આવા દાખલા શીખેલા હોય છતાં પણ આપણે યાદ કરાવશું. આપણને ગેલ્વેનોઇક કોષ આપેલો છે અને માંગ્યું છે એવું કે ગેલ્વેનોઇક કોષ માટે ડેલ્ટા જી નું મૂલ્ય મેળવો. જો બીજું કોઈ પ્રકારની માહિતી આપેલી નથી. હવે ડેલ્ટા જી ની આપણે વાત કરીએ તો ડેલ્ટા જી જે છે એ મેળવવા માટે થઈને ગેલ્વેનોઇક કોષનું નિરૂપણ કરવું પડે. તો ગેલ્વેનોઇક કોષ હવે આપણને ખબર હોય કે ભાઈ ઝિંક સોલિડ ઓબ્લિક ઝિંક +2 એક્વિયસ ક્ષાર ક્ષેતુ, કોપર +2 એક્વિયસ ઓબ્લિક કોપર સોલિડ અને પ્લસ. ઝિંક છે એનો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ હવે આપણે યાદ રાખશું ધીરે ધીરે, એ 0.76 વોલ્ટ મળે. કોપરનો પણ ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ ધીરે ધીરે આપણે યાદ રાખશું,
એની કિંમત -0.34 વોલ્ટ મળતી હોય અને એ બંનેનો સમન્વય કરીએ એટલે E0 સેલ મળી જાય. અને E0 સેલ કઈ રીતે મળે તો કે ભાઈ E ડિગ્રી ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ ઓફ એનોડ માઇનસ E ડિગ્રી ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ ઓફ કેથોડ ને આધારે મળે. તો હવે આપણે જે છે કિંમત ગોતવા જઈએ કે 0.76 માઇનસ -0.34 એટલે આનો કુલ જવાબ મળે 1.10 વોટ. તો હવે આપણી પાસે જે છે એ E0 સેલની કિંમત આવી ગઈ છે. E0 સેલની કિંમત કેટલી છે તો કે ભાઈ E0 સેલની કિંમત છે -1.10 વોટ. તો હવે હું ડેલ્ટા G માં કિંમત મૂકી શકું તો કે ભાઈ હા માઇનસ અહીંયા 2 ઇલેક્ટ્રોનનો ફેરફાર, અહીંયા પણ 2 ઇલેક્ટ્રોનનો ફેરફાર, એટલે આનો કુલ લસાઅ જે છે એ કેટલો થઈ ગયો તો કે આનો કુલ લસાઅ જે છે થઈ ગયો 2. હવે અહીંયા આપણે જોવાનું છે F ફેરાડે અચળાંક, એનું મૂલ્ય કેટલું હોય 96500 અને એને ગુણ્યા કેટલા કરવાના 1.10. એટલે આ માઇનસ નિશાની તો એવું દર્શાવે છે કે આ કોષ છે એ આપમેળે કાર્ય કરી શકે છે. આ કોષની જો આપણે વાત કરીએ તો કોષ કેવો છે તો કે કોષ આપમેળે જે છે એ કાર્ય કરી શકે છે. હવે આ બધાનો જે ગુણાકાર હોય છે એ ગુણાકારનો જે જવાબ આવે એ આપણો ફાઇનલ આન્સર થઈ જશે. એટલે આપણે એને સહેલી રીત કરવા માટે શું કરશું તો કે ભાઈ 2 ગુણ્યા અહીંયા જે છે એ આપણે એને 9.96 જે છે એટલે નિયરલી ઇક્વલ ટુ 9.6 ગુણ્યા 10⁴ કરી દઈએ, બરાબર છે. અને એવી જ રીતે અહીંયા જે આપણી પાસે 1.10 જે છે એની બદલે આપણે જે છે એ એક આંકડો આ બાજુએ કે ભાઈ અહીંયા જે છે એ શું કરી નાખીએ 11 ગુણ્યા 10⁻1. હવે 11 ની બદલે આપણે નજીકનો આંકડો કયો લઈ લેશું તો કે ભાઈ 10, એટલે 10 ગુણ્યા 10⁻1 આ દર્શાવી શકાય. લખી શકશું ને આપણે આવી રીતે, બરાબર. જો આપણે આમ લખતા હોય 11 જે છે 110 જે છે એમાંથી આપણે 11 કરવું હોય તો 1 ઘાત કરીએ, 1.1 કરવું હોય તો 10⁵ કરીએ, પણ ઊંધું કરવું હોય તો આપણે એને માઇનસ કરશું. હવે આપણી પાસે જો બધા આંકડા પાછા થઈ ગયા. હવે આને હજુ થોડીક સહેલી રીત કરવી હોય તો અહીંયાથી પોઈન્ટ કાપી નાખશું. હવે આ બંનેનો જે છે એ ગુણાકાર આપણને ખ્યાલ આવી જશે, બરાબર છે. 96 અને 2 100 હોત તો એનો જવાબ કેટલો આવે 200, 10 હોય તો એનો જવાબ કેટલો આવે 20. પણ આમાંથી આપણે જે 4 ઓછા રાખવાના, એટલે કેટલા ઓછા રાખવાના 8, તો 20 માંથી 8 એટલે કેટલા થાય 12. તો આ જવાબ જે છે 9.6 એનો જવાબ કેટલો આવી જશે 112 થશે ને? નહીં, 200 માંથી આપણે 8 ઓછા કરવાના 192, બરાબર. તો આનો જવાબ કેટલો થઈ જાય 192. એટલે હવે આપણી પાસે આવી ગયું -19.2 એ આ બેનો જવાબ થઈ ગયો. એને ગુણ્યા જે છે આ 10 છે એને કાપી નાખી એટલે 10 ની કેટલી ઘાત થઈ ગઈ 1 ઘાત અને 10⁵. રેડી? હવે આ પ્રમાણે દર્શાવી શકાય. તો આનો જવાબ થઈ ગયો -19.2 ગુણ્યા 10⁵, બરાબર છે. અને 10 ને આપણે કેટલા કરી નાખ્યા શું આ બે ઉડી ગયા 10⁴. ઓકે, તો અહીંયા આપણી પાસે 19.2 ગુણ્યા 10⁴. આ બંનેને કેન્સલ કરી નાખી એટલે હવે આપણી પાસે કેટલી રહી ગઈ 10⁴. હવે બીજો પ્રશ્ન જે છે એ આપણે આવી રીતે સમજીએ જો કે જો એક વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ માટે ડેલ્ટા G નું મૂલ્ય -22,000 જૂલ પ્રતિ મોલ હોય તો તેનો પ્રમાણિત કોષ પોટેન્શિયલ મેળવો. હવે જો આપણને પ્રશ્ન જે છે આવો આપ્યો છે કે ભાઈ મૂલ્ય આપી દીધું છે 22,000 પણ કીધું નથી કે n નો ફેરફાર કેટલો છે. તો જ્યારે આપણને n નો ફેરફાર ન કીધો ઇલેક્ટ્રોનનો ત્યારે હંમેશા આપણે n બરાબર કેટલા લેવાના તો કે 2 લેવાના, f બરાબર કેટલા લેવાના 96,500 કુલંબ લેવાના, બરાબર. અને E0 સેલ હવે શું કરવાનું છે ગોતવાનો થશે.
तो अपनी पास सूत्र तैयार ज छे, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई जीरो सेल। तो हवे आपणे जे छे ई जीरो सेल जेने सूत्रनो करता बनावी लईए એટલે આપણી પાસે જે છે શું આવી જશે તો કે ભાઈ ડેલ્ટા જી છેદમાં માઈનસ એન એફ, પણ ડેલ્ટા જી ની કિંમત કેટલી છે માઈનસ 22 ગુણ્યા 10 ની 3 ઘાત છેદમાં આપણે શું કરશું માઈનસ 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 પ્લસ 2 ગુણ્યા 96,500 કુલમ। હવે આપણે થોડુંક સહેલું કરી નાખીએ। થોડુંક સહેલું કઈ રીતે तो कि भाई ई जीरो सेल जे छे ए छे 22 गुणिया 10 नी 3 घात, तो अहींया कर नाखीए 2 गुणिया 96.5 गुणिया 10 नी 3 घात 3 घात कैंसल। हवे आपणी पासे शुं आवी गयो 22 ना छेदमां 2 गुणिया 96.5 એટલે આપણે એને નિયરલી ઇક્વલ ટુ જે છે એ 96 अथवा 98 જે છે બેમાંથી કોઈ એક આંકડો ધારી લેશું। बराबर આપણે આને 96 ના 96 રાખીએ। તો હવે આનું સાદુરૂપ આપવું હોય તો શું કરશું E0 સેલ બરાબર આના કરી નાખો અડધા કેટલા થઈ ગયા 11 બરાબર। ચલો એટલે 11 ના છેદમાં 96 આ E0 સેલ જે છે એનું મૂલ્ય કેટલું આવી જશે 11 ના છેદમાં 96। પછી એનો ભાગાકાર જે છે આપણે ગમે તે રીતે કરીએ એનો જવાબ જે છે આ પ્રમાણે આવશે। तो अत्यारे आपणे जे शीखा ई कयो शीखा कि डेल्टा जी जे छे एना बराबर शुं थई जाय माइनस एनएफ ई जीरो सेल बराबर छे। चलो तो आ तीजा नंबरनुं बोर्ड जे छे ई आपणे अहींया समझा। तो हवे आपणे जे छे ए आ त्रीजा नंबरना बोर्डमां जे शीखा ए सुधीमां बधी थियरी शीखी लीधी। हवे आपणे पहेलेथी आना जे छे एमसीक्यू जे छे ए जोता जईए અને ખાસ કરીને આપણે એવા એમસીક્યુ જોઈએ કે જેની અંદર જે છે એ સાદા થિયરીનો ટોપિક આવતા હોય, પછી આપણે એના ગણતરીવાળા પ્રશ્નો તરફ આગળ વધશું। પણ પહેલાં આપણે શરૂઆત ક્યાંથી કરશું એના થિયરીવાળા પ્રશ્નોથી બરાબર છે। એટલે આપણને થિયરીના પ્રશ્નો પણ સમજમાં આવી જાય। કેલ્ક્યુલેશનવાળા પ્રશ્નોમાં એવું થશે કે સૂત્રમાં કિંમત મૂકશું એટલે જવાબ આવી જ જવાનો છે, પણ થિયરી જે છે એ સમજણ ઉપર આધારિત હશે। चलो तो पेज नंबर 4 पर आपणे आवा थियरिटिकल प्रश्नों जे छे एनी चर्चा हळवे हळवे करी। जो तो आपणे आ चेप्टरनी जे शरूआत करी थी ए शरूआतमां ज आपणने थोड़ा घणा प्रश्नों जे छे ए प्रश्नो थयेला। हवे ए बधा ज प्रश्नों जे छे एने हवे आपणे आपणी रीते जे छे ई दर्शावता जईए। जो पहलो प्रश्न आपने एम कीधुं छे कि भाई उष्मागतिशास्त्रना प्रथम नियम होय तो एनुं संज्ञारूप समीकरण शुं थाय। એટલે આપણે આ ટોપિક લખી નાખીએ કે ભાઈ ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર જે છે ના પ્રથમ નિયમનું સંજ્ઞારૂપ સમીકરણ। તો આપણે જો એને કઈ રીતે દર્શાવતા હતા તો કે ભાઈ ડેલ્ટા યુ બરાબર Q प्लस W तरीके। हकीकत में जोवा जाइए तो हकीकत में आपणे प्लस और माइनस शब्द वापरता था। हवे प्लस और माइनस नो पण मतलब काढ्यो तो आपणे के भाई प्लस और माइनस नो मतलब शुं थतो तो आपणे आने कही दईए कि अहींया Q ना पण बे मतलब थशे W ना पण बे मतलब थशे। Q नो मतलब शुं जो प्रणाली उष्माનું શોષણ કરે તો આપણને અહીંયા Q જે છે એ Q કેવો મળશે પોઝિટિવ। અને બીજું કે ભાઈ જો પ્રણાલી ઉષ્માનું ઉત્સર્જન કરે શું કરે ઉત્સર્જન તો આપણને અહીંયા Q બરાબર શું મળશે નેગેટિવ। બીજા W ની વાત કરીએ W માટે શું કહેશું तो कि W माटे एम कहेशुं कि भाई जो प्रणाली द्वारा कार्य थाय એટલે પ્રણાલી પોતે કામમાં વપરાય તો -W અને જો પ્રણાલી પર એટલે કે ઉપર કાર્ય થાય તો જવાબ કેવો આવશે તો કે પોઝિટિવ W। ફોર એક્ઝામ્પલ હવે આપણને કોઈ પ્રશ્ન એમ કહે છે કે ભાઈ एक प्रणाली 200 जूल प्रति मोल
ઉષ્મા શોષી 160 જૂલ પ્રતિ મોલ જેટલું કાર્ય કરે છે તો તેની આંતરિક ઉર્જા શોધો. તો જો અહીંયા આપણે ધ્યાન કોના ઉપર રાખવાનું છે તો કે અહીંયા આપણે ધ્યાન જે છે એ શબ્દ ઉપર રાખવાનું છે કે 200 જૂલ ઉષ્મા શોષી એટલે Q બરાબર +200 અને 160 જેટલું કાર્ય કરે. કાર્ય કોણ કરે? પ્રણાલી પોતે કરે. હવે જો કાર્ય પ્રણાલી પોતે કરે એટલે પ્રણાલી દ્વારા કાર્ય થતું હોય તો W બરાબર શું આવે? -160 આવે. બરાબર છે. તો હવે આપણે જો આરામથી કહી શકશું કે ડેલ્ટા U બરાબર +Q -W એટલે આની કિંમત કેટલી આવશે? 200. આની કિંમત આવશે 60. જવાબ આવશે 40. તો તફાવત આવી ગયો જૂલ પ્રતિ મોલ. પ્રણાલી 40 જૂલ પ્રતિ મોલ જેટલી આંતરિક ઉર્જા જે છે એ ઉર્જા ધરાવે છે. બીજો આનો નાનો પ્રશ્ન આવી રીતે આવે કે જો પ્રણાલી પર 400 જૂલ પ્રતિ મોલ જેટલું કાર્ય કરવામાં આવે તો તે 350 જૂલ પ્રતિ મોલ જેટલી ઉર્જાનું ઉત્સર્જન કરે છે. જો હવે આપણે જે છે એ શબ્દ કયો વાપરો કે ભાઈ 400 કિલો જેલ જેટલું કાર્ય કરવામાં આવે એટલે અહીંયા શબ્દ આવી જશે પર. તમારે એના ઉપર આટલું કામ કરવાનું છે તો એનો મતલબ અહીંયા શું થઈ ગયું? W બરાબર +400 અને તો આટલી ઉર્જાનું ઉત્સર્જન કરે છે. હવે ઉત્સર્જન કરે તો શું કહેવાય? Q બરાબર -350. તો હવે પાછું ફરીથી આપણી પાસે ડેલ્ટા U નું સૂત્ર બની ગયું કે આ વખતે Q માઇનસ છે, W પ્લસ છે એટલે -350 + 400 તો આંતરિક ઉર્જાનો જવાબ કેટલો આવશે? 50 જૂલ પ્રતિ મોલ. તો અહીંયા જે છે એ જવાબ તમે જુઓ, અહીંનો જવાબ જુઓ તો અહીંયા આપણને આંતરિક ઉર્જા જે છે એ તો કેવી મળી? પોઝિટિવ જ મળે છે. અહીંયા આપણને આંતરિક ઉર્જા કેવી મળી? પોઝિટિવ. હા, પછી આપણે એવા પ્રકારનું બંધારણ જોવા જઈએ કે જેમાં બંનેના મૂલ્ય ઋણ થતા હોય, બંનેના મૂલ્ય ધન થતા હોય તો આંતરિક ઉર્જાનો ફેરફાર બની શકે છે. પણ જનરલી આપણે જો સમજવા જઈએ તો સમજણ આવી જ થશે કે જો કોઈ પ્રણાલી ઉષ્માનું શોષણ કરે તો પ્રણાલી દ્વારા જ કાર્ય થવાનું છે અને જો આપણે પ્રણાલી પર કાર્ય કરીએ તો પ્રણાલી ઉષ્માનું ઉત્સર્જન કરશે. એટલે આપણે જે પ્રકારની રકમ સમજ્યા છીએ એને આધારે જોવા જઈએ તો આંતરિક ઉર્જાનો ફેરફાર આપણને આવા પ્રકારનો જે છે એ મળી શકે છે. તો આજે આપણે સમજાઈ કોના આધારે સમજ્યા? તો કે આ સમજાઈ ઉષ્માગતિ શાસ્ત્રના પ્રથમ નિયમને આધારે સમજ્યા. આ બધી વસ્તુ જે શીખાઈ કોના આધારે શીખ્યા? ઉષ્માગતિ શાસ્ત્રના પ્રથમ નિયમને આધારે સમજ્યા. હવે આપણે જે છે એવું કહેવામાં આવે કે આ Q અને W બંનેની ઉર્જાને જ આપણે કેવી કરી નાખીએ? 0 કરી નાખીએ. આ બંનેની ઉર્જાને જ આપણે જો 0 કરી નાખીએ તો એનો મતલબ શું થયો? તો એનો મતલબ થયો કે ઉર્જાનું ઉત્સર્જન નથી થતું કે ઉર્જાનું શોષણ પણ નથી થતું. જો આપણને ત્રીજો MCQ કેવો કહે છે કે જો આપણે ડેલ્ટા U બરાબર Q + W ની વાત કરીએ તો આમનો જવાબ જ જો આપણને 0 આપેલો હોય તો શું કહેવાય? તો આનો અર્થ એવો થયો કે ઉર્જાનું અહીંયા ઉષ્મા શબ્દ વાપરીએ તો અહીંયા ઉષ્માનું ઉત્સર્જન કે ઉષ્માનું શોષણ થતું નથી. અહીંયા આપણે એમ કહીએ કે જો ઉષ્માનું ઉત્સર્જન કે ઉષ્માનું શોષણ થતું નથી તો આવું ક્યારે થાય? તમે કોઈ બે ઘટકને બાજુમાં રાખો અને એ ઉષ્મા સ્વીકારે નહીં કે ઉષ્મા ઉત્સર્જન ન કરે, આવું ક્યારે કરે?
જો આપણે એમ કહીએ કે એકની પાસે 500 રૂપિયા છે ને બીજાની પાસે જે છે એ 1000 રૂપિયા છે, તો એને બાજુ રાખો તો એ એકબીજા ભેગું હળી ભળીની કામ કરવાની વાત હોય તો એક આને આપે કે એક આની પાસેથી લે, પણ બેમાંથી એ કોઈ પૈસા લે કે દે નહીં, તેનો મતલબ બે પાસે પૈસા કેવા હોવા જોઈએ? સરખા. તો આનો મતલબ એવો થયો કે બંનેનો જે છે એ ઉષ્માનું મૂલ્ય કેવું થઈ ગયું? એક જ સરખું. તો બંનેનું ઉષ્માનું મૂલ્ય એક જ સરખું ક્યારે હોય? જો એ સમોષ્મી પ્રક્રમ ધરાવતું હોય ત્યારે. બરાબર. આ આપણે કોના દ્વારા સમજાવી શકાય? જો હું તમને ફરીથી કહું, માની લો કે આપણે આ જે છે એ વસ્તુને એક વખત વ્યવસ્થિત સમજવી છે, તો સમજવા માટે આપણે જે છે એ જુદા જુદા તાપમાન ધરાવતા સળિયાનું ઉદાહરણ લઈએ. બરાબર છે? જે ઉષ્મા પ્રસરણ દ્વારા સમજાવાય. આ એક સળિયો એવો છે જેનું પોતાનું તાપમાન કેટલું છે? 40 અંશ સેલ્સિયસ. બીજો સળિયો આપણે જે છે એ એવો લઈએ કે જેનું તાપમાન કેટલું છે? 60 અંશ સેલ્સિયસ. ચાલો, એક પાસે ઉષ્માનો જથ્થો વધારે છે, એક પાસે ઉષ્માનો જથ્થો ઓછો છે. હવે હું આ બેયને વાહક વસ્તુથી જોડી દઉં. આ બંને સળિયાને શું કરું? વાહક વસ્તુથી જોડી દઉં. તો હવે આ શું કરશે? તો કે ભાઈ આ આપમેળે વધુથી ઓછા તરફ ગતિ કરશે, અને આ વધુથી ઓછા તરફ ગતિ ક્યાં સુધી કરશે? કે જ્યાં સુધી આનું તાપમાન વધીને 50 અંશ સેલ્સિયસ અને આનું તાપમાન ઘટીને 50 અંશ સેલ્સિયસ ન થાય ને ત્યાં સુધી. એટલે આપણે એને શું કહેતા હતા? સંતુલન કહેતા હતા. શું કહેતા હતા આપણે એને? સંતુલન કહેતા. તો બસ આ સંતુલન જે થયું કે નહીં, એ સંતુલન ક્યારે થયું? કે બેની ઉષ્માનો જથ્થો સરખો થઈ ગયો. તો આને કહેવામાં આવે છે સમોષ્મી પ્રક્રમ. આને શું કહેવાય? સમોષ્મી પ્રક્રમ. કે પહેલા તાપમાનનો તફાવત હતો તો એક પ્રણાલી ઉષ્માનો સ્વીકાર કરે, બીજી પ્રણાલી ઉષ્માનું દાન કરે, પણ અહીંયા હવે એવું થવાનું નથી, કારણ કે હવે બેની વૃત્તિ કેવી થઈ ગઈ? એક જ સરખી. અહીંયા બેની વૃત્તિ કેવી થઈ ગઈ? એક જ સરખી. એટલે પ્રક્રિયા હવે જોવા જઈએ ને તો સમોષ્મી બની જાય છે. કેવી બની જાય છે? સમોષ્મી. હવે આપણે સમોષ્મી પ્રક્રમ દ્વારા પાછા સેજ આગળ જઈએ. ચલો, અહીંયા આપણે પેજ નંબર 5 લખી નાખીએ. હવે જો ફરીથી કેવા પ્રકારના ઉદાહરણ આપ્યા છે, પ્રશ્નો આપ્યા છે એની વાત કરીએ. જો હવે આપણને જુદી જુદી અવસ્થા જે છે એ દર્શાવવા માટે થઈને એન્થાલ્પી અને આંતરિક ઉર્જા જે છે એ બંને વચ્ચેનો સંબંધ આપ્યો છે. કોની કોની વચ્ચેનો સંબંધ? એન્થાલ્પી અને આંતરિક ઉર્જા. તો જો એન્થાલ્પી અને આંતરિક ઉર્જા વચ્ચેનો સંબંધ જોવા જઈએ તો એ સંબંધને આપણે દર્શાવશું આવી રીતે કે ભાઈ ડેલ્ટા એચ બરાબર ડેલ્ટા યુ પ્લસ પીવી. જો હવે આપણે જે છે નવો સંબંધ કોનો જોવાનો છે? એન્થાલ્પી અને આંતરિક ઉર્જા વચ્ચેનો સંબંધ. સૂત્ર આવું કંઈક છે કે ડેલ્ટા એચ બરાબર, હકીકતમાં સૂત્ર આવું છે કે ભાઈ એચ બરાબર યુ પ્લસ પીવી. બરાબર છે કે દળ અને કદ જે છે એ બેનો ગુણાકાર કરશું અને એ કોની સાથે સંકળાવશું? આંતરિક ઉર્જા સાથે. હવે મારે ફેરફાર જોવો હોય તો ફેરફાર તો કહેવાય ડેલ્ટા એચ બરાબર ડેલ્ટા યુ બરાબર ડેલ્ટા પીવી. શું કહેવાય? ડેલ્ટા પીવી. તો આ ડેલ્ટા આની સાથે પણ ગુણાઈ શકે, આની સાથે પણ ગુણાઈ શકે. એટલે આપણને પાછી બે શક્યતા મળશે. જો અહીંયા આપણે શક્યતા વિચારવી પડશે કે ભાઈ ડેલ્ટા પી ભેગું પણ ગુણાઈ શકે, ડેલ્ટા વી સાથે પણ ગુણાઈ શકે. તો અહીંયા પહેલો સંબંધ આવો મળશે કે ડેલ્ટા એચ બરાબર ડેલ્ટા યુ પ્લસ
પી ડેલ્ટા વી, એટલે કદનો તફાવત થયો, કદનો ફેરફાર થયો, આને કહેવાય કદનો ફેરફાર. પાત્રનું કદ આપણે બદલી શકીએ છીએ. પણ બીજું સમીકરણ આવું બનશે ને કે ડેલ્ટા એચ બરાબર ડેલ્ટા યુ પ્લસ વી ડેલ્ટા પી. અહીંયા આપણે કોનો ફેરફાર જોઈએ છીએ? દબાણનો. હવે જો આપણે ધારી લઈએ કે આપણે પ્રક્રિયા ખુલ્લા પાત્રમાં કરીએ છીએ. ક્યાં કરીએ છીએ? ખુલ્લા પાત્રમાં. તો ખુલ્લા પાત્રમાં જે છે એ દબાણ તો કેવું લાગે? બધા ઉપર અચળ. દબાણનો ફેરફાર કેવો થઈ જાય? અચળ થઈ જાય. તો હવે જો દબાણનો ફેરફાર જ અચળ થઈ જતો હોય તો આને કંઈ દર્શાવવાની જરૂર નથી. તો માત્ર ને માત્ર આપણી પાસે સંબંધ જે છે એ શું બની જશે? ડેલ્ટા એચ બરાબર ડેલ્ટા યુ પ્લસ પી ડેલ્ટા વી. હવે આપણે કદનો ફેરફાર જે છે, આંતરિક ઉર્જાનો ફેરફાર જે છે એને એન્થાલ્પીના ફેરફાર સાથે સરખાવીએ અને એના એમસીક્યુ જે છે એ એમસીક્યુ શીખીએ. બરાબર છે? ચાલો, તો હવે અહીંયા આપણે પી ડેલ્ટા વી ને થોડુંક આગળ ઉપર લઈ જઈએ અને મારે આદર્શ વાયુ સમીકરણ સાથે પણ સરખાવવું છે. જોવો જોઈ તો આદર્શ વાયુ સમીકરણ જે છે એ કેવું હતું? પીવી બરાબર એનઆરટી હતું. તો એનો મતલબ એવો થયો ને કે અહીંયા જો હું આને ડેલ્ટા કહી દઉં તો આના બરાબર આપણે શું મળશે? ડેલ્ટા એનઆરટી. હવે અહીંયા આપણને શું મળશે? ડેલ્ટા, અહીંયા શું મળી જશે? એનઆરટી. આ સમીકરણની વાત કરું છું. તો હવે આપણે આ સમીકરણ અહીંયા મૂકીએ તો કેવો ફેરફાર મળશે? કે ડેલ્ટા એચ બરાબર ડેલ્ટા યુ પ્લસ ડેલ્ટા એનઆરટી. ડેલ્ટા એન એટલે આપણે સમજેલા છીએ, ડેલ્ટા એન જે છે એના બરાબર શું સમજેલા છીએ? તો આપણી પાસે જો બે સમીકરણ થયા. હું પહેલા લખી નાખું છું કેમ કે આપણે આ બંને સમીકરણને આધારે દાખલા ગણવા પડશે. ડેલ્ટા યુ પ્લસ પી ડેલ્ટા વી અને બીજું કયું આવી ગયું? ડેલ્ટા એચ બરાબર ડેલ્ટા યુ પ્લસ ડેલ્ટા એનઆરટી. તો ડેલ્ટા એન નો મતલબ હંમેશા શું કરીએ છીએ આપણે? વાયુરૂપ નિપજના મોલ માઇનસ વાયુરૂપ પ્રક્રિયકના મોલ. શું કરીએ છીએ? વાયુરૂપ નિપજના મોલ માઇનસ વાયુરૂપ પ્રક્રિયકના મોલ. બંનેના મોલનો તફાવત કાઢીએ છીએ. તો આપણે આ વસ્તુનો સંબંધ મેળવવા માટે ત્રણ જુદા જુદા સમીકરણ શોધીએ. સમીકરણ નંબર 1, સમીકરણ નંબર 2 અને સમીકરણ નંબર 3. ત્રણ જુદી જુદી શરત આપણે શીખવી છે. હવે અહીંયા શું કરવું છે? આપણે ત્રણ જુદી જુદી શરત જે છે એ શરત શીખવી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, પહેલી પ્રક્રિયા આવી છે કે ભાઈ એ ગેસ વત્તા બી ગેસ ગીવ્સ, અહીંયા આપણે દર્શાવી દઈએ 1. એક કામ કરું, હું આવી રીતના દર્શાવી દઉં કે ભાઈ N2 ગેસ વત્તા 3H2 ગેસ gives 2 એમોનિયા ગેસ. ચાલો, તો અહીંયા ડેલ્ટા, કેમ કે આપણે પાછળથી સમીકરણ લખવાનું ફરતી સમજવાની કરતાં પહેલા ગાઈડ આપણે આ સમજાવી દઈએ. તો અહીંયા ડેલ્ટા એન કેટલા મળશે? તો કે 2 માઇનસ 4 માઇનસ 2. હવે જો આપણને ડેલ્ટા એન ની કિંમત -2 મળતી હોય એનો મતલબ એવો થયો ને કે ડેલ્ટા એચ બરાબર ડેલ્ટા યુ માઇનસ 2RT. તો હવે હું આ કિંમત જે છે એને ડેલ્ટા યુ માંથી બાદ કરું ને પછી મને શું મળે? ડેલ્ટા એચ. તો આનો મતલબ એવો થયો કે ડેલ્ટા એચ કરતા ડેલ્ટા યુ નું મૂલ્ય કેવું થાય? વધારે કહેવાય. બરાબર છે? તો આનો સંબંધ આની સાથે થયો કે ડેલ્ટા એન ઇઝ લેસ ધેન 0. ડેલ્ટા એન ઇઝ લેસ ધેન 0 હોય તો આપણને આવું સમીકરણ મળે. હવે બીજું સમીકરણ કે PCl5 જે છે એનું વિઘટન કરીએ તો શું મળે? PCl3 વત્તા Cl2. તો અહીંયા તમે ડેલ્ટા એન ની કિંમત ગોતવા જાઓ તો 2 માઇનસ 1 બરાબર 1. શું થયું? 2 માઇનસ 1 બરાબર 1. તો હવે આપણે અહીંયા જે છે જોવા જઈએ તો ડેલ્ટા એચ બરાબર ડેલ્ટા યુ પ્લસ 1RT.
હવે જો તમે ડેલ્ટા યુ અને આર ટી એ બેનો સરવાળો કરો ને, સરવાળો, તો કોણ મળે? ડેલ્ટા એચ. તો આવા સમયે શું થાય? ડેલ્ટા એચ ઇઝ ગ્રેટર ધેન ડેલ્ટા યુ. અને આ શરત મને ક્યારે મળે છે? કે ડેલ્ટા એન નું મૂલ્ય 0 કરતાં વધારે હોય ને ત્યારે. ક્યારે મળે? ડેલ્ટા એન નું મૂલ્ય 0 કરતાં વધારે હોય ને ત્યારે આપણને આ મૂલ્ય મળે. હવે બીજી પ્રક્રિયા, H2 ગેસ વત્તા I2 ગેસ, એમાંથી શું બનશે? 2HI ગેસ. બરાબર. હકીકતમાં ત્રીજી શરત બધી લખવાની જ ના હોય, એ આપણને પહેલેથી જ સમજાઈ જવી જોઈએ કે એકનું મૂલ્ય 0 કરતાં નાનું છે, એકનું મૂલ્ય 0 કરતાં વધારે છે, તો ત્રીજી શરત હંમેશા શું હોય? ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો અહીંયા ડેલ્ટા એન બરાબર 2 માઇનસ 2 બરાબર 0. તો હવે આપણે શું લખશું? ડેલ્ટા એચ બરાબર ડેલ્ટા યુ વત્તા 0RT. એટલે આખે આખું પદ જ કેવું થઈ ગયું? કેન્સલ. તો હવે મને શરત મળી ગઈ, ડેલ્ટા એચ અને ડેલ્ટા યુ ના મૂલ્યો કેવા થઈ ગયા? સરખા. પણ આ સરખા ક્યારે થયા? જ્યારે ડેલ્ટા એન નું મૂલ્ય 0 મળ્યું ને ત્યારે. તો આવા પ્રકારની પ્રક્રિયા, સમીકરણ આપેલા હોય તો સમીકરણને આધારે આ રીતે તમે દર્શાવી શકો છો. એ આપણે સંબંધ કોને આધારે શીખ્યા? આને આધારે, કે ડેલ્ટા એચ બરાબર ડેલ્ટા યુ પ્લસ ડેલ્ટા એન આર ટી. બરાબર. તો આ આપણને સમીકરણ મળી શકે છે, સંબંધ મળી શકે છે. હવે આપણે આની વાત કરશું, ડેલ્ટા એચ બરાબર ડેલ્ટા યુ પ્લસ પી ડેલ્ટા વી. તો હવે આના એક બે MCQ આપણે જોઈએ અને ત્યાર પછી આપણે આજનું સેશન અહીંયા સુધી જોશું. બરાબર. ચાલો, તો આજે ડેલ્ટા એચ જે છે એ કોણ છે, ડેલ્ટા યુ કોણ, એની આપણે થોડી ઘણી સમજણ મેળવતા જવાનું છે. બરાબર. ચાલો, પેજ નંબર 6 ઉપર આપણે આવા પ્રકારના કાર્ય જે છે એ કરવાના થશે. તો બે સરસ મજાના એક MCQ છે એ જોઈએ. સહેલા સહેલા જોઈ છે. જો પેલું આપણને શું કહે છે? તો કે એક પ્રક્રિયકની આંતરિક ઊર્જાનું મૂલ્ય 220 જૂલ પ્રતિ મોલ છે અને પાત્રનું કદ 2 લીટરથી 4 લીટર થતા તેના દબાણનું મૂલ્ય 5 બાર મળે છે. તો પ્રક્રિયાનો એન્થાલ્પી ફેરફાર શોધો. તો શું કરવાનું કહે છે આપણને? તો પ્રક્રિયાનો એન્થાલ્પી ફેરફાર જે છે એ મેળવવાનું કહે છે. તો કઈ રીતે મેળવશું? ડેલ્ટા એચ બરાબર ડેલ્ટા યુ પ્લસ પી ડેલ્ટા વી. હવે આપણને એવું કીધું છે કે આ પ્રક્રિયાનો આંતરિક ઉર્જાનો ફેરફાર જે છે ડેલ્ટા યુ એ 220 જૂલ પ્રતિ મોલ છે. પાત્રનો ફેરફાર ડેલ્ટા વી બરાબર 2 લીટરથી કેટલું થયું? 4 લીટર. તો એનો મતલબ જે છે તફાવત કેટલો આવ્યો? 2 લીટરનો. બરાબર છે. અને ત્યાર પછી એનું દબાણ જે છે એ કેટલું થઈ ગયું? તો કે દબાણ 5 બાર થઈ ગયું. કેવું થઈ ગયું? 5 બાર. એટલે હવે આપણી પાસે જો બધી જ માહિતી છે તો ડેલ્ટા એચ બરાબર શું લખશું? 220 વત્તા 5 ગુણ્યા 2. એટલે હવે જોવા જઈએ તો 220, આ બેનો ગુણાકાર કેટલો થયો? 10. એટલે ઓવરઓલ જવાબ કેટલો થઈ ગયો? 230. તો આ 230 જે છે એ શું દર્શાવે છે? તો કે આ એવું દર્શાવે છે કે અહીંયા ડેલ્ટા એચ નું મૂલ્ય જે છે એ ડેલ્ટા યુ કરતાં કેવું કહેવાય? વધારે. બીજો એક પ્રશ્ન આપણને આવો આપેલો છે કે એક 10 લીટરના
પાત્રનો વાયુ 5 લીટરના પાત્રમાં ફેરવતા તેના પરનું દબાણ જે છે એ દબાણ 8 બાર લાગે છે. કારણ કે આપણે પાત્રનું કદ ઓછું કરીએ એટલે દબાણનું મૂલ્ય હંમેશા વધી જતું હોય છે. તો 10 લીટરના પાત્રનો વાયુ 5 લીટરમાં ફેરવવામાં આવે તો એનું દબાણ 8 બાર થઈ જાય. તો હવે જો પ્રક્રિયા એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય 640 જૂલ પ્રતિ મોલ હોય તો વાયુની આંતરિક ઉર્જા શોધો. એટલે હવે આપણે જે છે એ શું કરવું છે તો કે ડેલ્ટા યુ ગોતવું છે આ વખતે. પણ આપણને જો કદનો ફેરફાર આપી દીધો છે. ડેલ્ટા વી બરાબર કેટલો થાય 5 લીટર. 10 લીટરનું પાત્ર હતું એમાંથી થઈ કેટલું ગયું 5 લીટરનું થઈ ગયું. અને દબાણ હવે કેટલું લાગવા મળ્યું છે 8 બાર જેટલું. અને ડેલ્ટા એચ આપણને આપ્યું છે. પ્રક્રિયા એન્થાલ્પી કેટલી લેવાની છે 640 જૂલ પ્રતિ મોલ. તો આ વખતે ડેલ્ટા યુ ગોતો. તો ડેલ્ટા યુ એટલે શું થશે તો કે પહેલા ડેલ્ટા એચ નું સૂત્ર લખી નાખો. ડેલ્ટા યુ પ્લસ પી ડેલ્ટા વી. ડેલ્ટા યુ બરાબર શું થઈ જાય ડેલ્ટા એચ માઇનસ પી ડેલ્ટા વી. બરાબર, એકદમ સિમ્પલ ફોર્મેટ થઈ ગયું. તો હવે આપણી પાસે ડેલ્ટા એચ ની કિંમત છે 640 માઇનસ 8 ગુણ્યા 5 એટલે 640. 8 પંચો ને 40 એટલે આનો જવાબ કેટલો આવી જશે 600 આવી જશે. 600 જૂલ પ્રતિ મોલ. તો જે વાયુ તમે પાત્રમાં લીધે તો એ વાયુની પોતાની આંતરિક ઉર્જાનું મૂલ્ય હવે આપણને કેટલું જોવા મળશે 600 જૂલ પ્રતિ મોલ જોવા મળે છે. તો આજના દિવસની આપણે જો વાત કરીએ તો આજના દિવસમાં આપણે અહીંયા ઘણું બધું કાર્ય જે છે કર્યું છે. વધારાના એમસીક્યુ પણ જોયેલા છે. હવે આવતા રવિવારે આપણે ઉષ્મા ક્ષમતાની માહિતી મેળવશું. શેની માહિતી મેળવશું ઉષ્મા ક્ષમતા. એટલે ત્યાર પછી બધા જ ટોપિક પૂર્ણ થઈ જશે અને પછી માત્ર ને માત્ર આપણે એના પછીના રવિવારે જે છે એ વિશિષ્ટ ઉદાહરણો સોલ્વ કરશું. તો આજ માટે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ.